ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ we have summarized those and we're trying to summarize 7, 8 and 9 today. That's the goal today to do. But before that though, since these ashpadis are written for a very specific purpose and everything, so आज focus ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ number 7, 8 and 9 ਤੇ ਹੈ. But the concept in these 7 are the same, but similarity hai concept di te. I want to talk about in general on how one changes his lifestyle, you know. Yeah, I'm going to call it how one changes the way they think, you know. Or in other words, we can say, how do you gather, you know, more information कह लो या mindset दी change किंज हुंदी है. So let's just go back to our earlier days in our childhood, you know, when we were 4, 5, 6 years old, and slowly the first things you learn is from your mother and then from your dad and whoever it is though, and then child grows up a little bit, thodi zyada understanding better ho jandi hai. He can speak a few words here and there. Now he puts the sentences together. And then when he is of a certain age though, the parents generally will send the child to a school. And when he goes to the school though, a lot of things happen in school though. Number one is कि he meets his peers. So peers नाल बड़ा बड़ा contact शुरू हो जाता है अपनी age दे peers नाल, you know, makes friends and stuff, and social development होंदी है child दी. And secondly, peers ਦੇ ਨਾਲ teacher ਦੇ ਨਾਲ introduction ਹੁੰਦੀ ਤੇ teacher ਦਾ ਵੀ effect ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ life ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. You know, he's introduced to new concepts, he's introduced to the alphabet, he's introduced to maybe some math, arithmetic and stuff, some social sciences, some geography, some history, and slowly the brain tries to develop further, you know. And as he grows above though, in the elementary school, learns a few things around them, then the brain develops further. We go to middle school and becomes more developed, and go to high school and then takes those AP classes and sits for his standardized texts and everything. And after that, then, you know, the thing to the college and everything, and then, you know, so forth. And he continues to develop and continues to, but in a which teacher the role critical हमेशा रहा है professor da, because there are few people in this life though, then when he meets them, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ lifestyle ਵਿੱਚ changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, the way they think the changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. And you know what, it's not uncommon. Let's say you take somebody who has never been to school, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, you know. So for example, you know, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਹਨ, probability higher ਹੈ ਕਿ ਉਹ when he graduates he'll probably be writing lot better, understanding ਥੋੜੀ better ਹੋਏਗੀ, as opposed to if you went to a school ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ average student ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ. ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ they perform so well. They're all kind of ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਕਸ ਹੈ, you know. Spiritual life ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ different ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ. Spiritual end ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ life ਜਿਹੜੀ ਹੈ, and before we talk about 7, 8, 9 ਦੇ ਉੱਤੇ, we have to understand ਕਿ ਇਤਨਾ emphasis ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, you know. ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ emphasis ਹੈ. Spiritual life which is same. अगर spiritual life च एक माँ प्यो होवन
ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਪਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੇਜਣ ਹੀ ਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ I'll appreciate कि अपने cell phones, I've seen some cell phone people using though, I don't like that. So if you can put it away though before me, pointing out fingers at somebody, turn your cell phones off or something. I don't like me talking about Gurbani and people looking at their cell phones. Unless something good emergency over, that's a different story. Okay. So is a mother rakhde hoye, so ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਅਟਰੈਕਟਡ ਇਸ ਤਰਫ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਦਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਹੈ, ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਅਟਰੈਕਟਡ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਟਰੂ ਦੋ। ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਮਦਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਮਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਰੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ in this stuff though. So ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ you need somebody to always guide you. ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ the way you think ਬਦਲ ਜਾਏ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹ ਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ। So some myself, I'm very fortunate, honestly speaking, but not too many people are fortunate like me. I was very, very young when I got introduced to this concept, when I understood what Japji was. I was in middle school, when all these concepts were introduced to me. So as a young child, then it was बहुत गहरा effect पैंदा होते होते थोड़ा. But let's say you did not, you grow up though and everything, and then you need still somebody to first of all convince you that there is more important things in life than how you are living. That's the first thing you need to be convinced, Second thing you need to be convinced with ki that important thing that you need though in your life though, beyond what you see in material things in life, it cannot be obtained other than by somebody who has already walked on that path. Which is true in regular teaching also. You cannot go to law school ਔਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਜਾਂ ਮੈਡ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਨਾਟਮੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਟੀਚ ਥੀਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਟੇਕ ਦ ਲੀਡ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ ਦੋ, then you have to seek guidance. Then you have to be in company of these people. You have to be both. Peers ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਫॉर example, if I say I'm very rich, I don't want to go to law school, professors will come to my house and teach me. I'm sitting alone in the class and you come teach me and I'll take the bar. There is no such thing. You have to be admitted. You have to apply, you have to take your LSATs, you have to score well, you have to have good grades, you have to apply to several law schools. Some get to tier 1 schools, some get to tier 2 schools, some get to top 10, some get to top 20, whatever it is though, but the process is there. ਉਸ process ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ process ignore ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। Peers important and ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਫੀਡ
ਈਚ ਅਦਰ ਆਫ ਉਥੋਂ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 7, 8, 9 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਅਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੀਅਰਸ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ। I have not been attending very regularly, but last week I attended, and ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ can you tell me, and I said that in the class, what is the difference between a jigyasu and somebody who always comes to the Gurdwara, eats the langar, listens to kirtan, does his nitnem also, ਦਾੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, doesn't matter to me, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਹਲੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਬਟ what is the difference between that person and the person who is not willing to live on the status quo line and wants to rise above and become a jigyasu? What is the defining line? Jigyasu और उधर की फ़र्क है? And the reason is because इस 7, 8, 9 वालियां अष्टपदी वो ही रिलेट कर सकता है जेड़ा जिज्ञासु है। जेड़ा जिज्ञासु नहीं है वो रिलेट नहीं कर सकता 7, 8, 9 ना। उधर वास्ते सिर्फ academics and सारे हैं लोग। It's just a matter of knowing the fact. That's about it. It doesn't really move him. हाँ जी, where do you learn? जिज्ञासु और उस बंदे की फ़र्क है? Yearning तो भी ज़्यादा एक स्टेप और अगे जाओ। Yearning तो है ही है, definitely yearning. पर जो yearning मेरे ची होवे और सीखने दी, let's say I want to learn 4 more, I want to read 4 more tikas of Japji, 3 more tikas of Asadivar. Does that make me a jigyasu? So what defines a jigyasu? Then jigyasu च additional quality चाहिए है। That's right. जिज्ञासु ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਪਜੀ ਦੇ 50 ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ। ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੁਲਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰਸੂਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਕਾਲਰਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਬੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। they are doing what they are doing. ਉਹ ਸਕਾਲਰਲੀ ਪਰਸੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਕਾਲਰਲੀ ਪਰਸੂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਅਗਰ ਸਕਾਲਰਲੀ ਪਰਸੂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ all you got to do is go to a best school and get your degrees and you're done with, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। Scholarly pursuit has nothing to do with ਉੱਥੇ ਜਾਣ। Scholarly pursuit has something to do with gaining knowledge though, which is helpful. So I'm not saying don't gain knowledge, don't get me the wrong way. But jigyasu which Didi pointed out though, कि jigyasu which ਤੇ scholar ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਖਾਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਛੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਰੱਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਦਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ,
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ 7 8 9 ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਕਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਡ, ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਕਾਂक्षा ਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸਦੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਭਗਵਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਲੀ ਪਰਸੂਟ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕਾਲਰਲੀ ਪਰਸੂਟ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, it's not the end of the world, it's not rocket science, you know. Sometimes ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, then you read it 4 times over, then you understand it, you know. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਜਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਤਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 7 8 9 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਨਾ ਹਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰੀ ਪਰਸੂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਨ ਗੱਲ 7 ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਤੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਲੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਿਗੇਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧਜਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ 7 8 9 ਨੂੰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। That's like saying, you know, I want to buy a car, but I want to go to Macy's to buy a car. Well, that's not going to happen. I'll go to Nordstrom to buy a car. Well, then you will waste all your life. You will not get a car at Nordstrom. I want to buy a pair of slacks, you know, but I want to go to an auto dealership to buy a tie today. Not going to happen. लगे रहो पूरी जिंदगी उस दुकान से जाके पूजा करते रहो, मत्थे टेकते रहो उस दुकान के अगे जाके, मत्थे रगड़ के थक जाओ कि ऑटो डीलर, तो टाई नहीं मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ टाई आम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਖ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸੀਖ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਧਾ ਦੇਣ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਆਈ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਬੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਉसी तरह जिस तरह किसी ने लॉयर बनना होवे या डॉक्टर बनना होवे तो कहीं मैं मेड स्कूल जाना ही नहीं, मैं बैठा है घर एमेजोन तो किताबां मंगावांगा सारियां मेड स्कूल वाली तो घर ही पढ़ांगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा। देयर इज नो सच थिंग, it's not going to happen. You're not going to get that piece of paper. You have to go through the residency process, you have to go through work in the hospitals, you have to meet your goals, and if you're a lawyer then you've got to do what you have to do. You have to pass your bar, you have to go through the process, you have to take all those classes, you have to take all those exams, pass them. ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਡ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ since these people are very important, these people are critical, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੋਨਾ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏਗਾ ਵਰਡ? ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਕਲੀ ਲਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ UCLA ਤੋਂ, ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛਪਵਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਕਲੀ ਸਾਥ ਬੜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ TV ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਗਲਤ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੇਰੂਆ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪਗੜੀ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਲਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਮੇਲਸ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨਾਲੋਂ। Regular household people who had kids, who went to work or not went to work, took care of the house, took care of the children, took care of their family. ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ 7, 8, 9 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 40th ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, 52 ਅੱਖਰੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਧੂ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੋ when we meet again। ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, 40th ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਆਏ ਖਟ ਲਕਸ਼ਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ। ਖਟ ਲਕਸ਼ਣ ਉਹਨੇ 6 ਲਕਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਡ, ਖਟ ਇਜ਼ 6, ਇਹ 6 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਮਿਲਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੇ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੇ।
ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹਨ ਮਿਲਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਖ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਖ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ 4-4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦੀ। point I'm trying to make, the whole point is that कि सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, लेकिन मिलेगा ताई क्योंकि भगत जना के मन विश्राम है, कि उन्होंने मन विचों ही मिल सकता है परमात्मा का प्यार, उत्थों ही मिल सकता है, और कोई जगह नहीं है। महाराज 3 अष्टपदियाँ उचार के बार 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 समझाया है कि तुहानू अगर किधरे कुछ लेना है, ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कुछ सीखना है, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ करना है, तो इन्हां बंदियां दे कोलों गाइडेंस सीख करो, इन्हां बंदियां कोल उठो बैठो, देखो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। आई डोंट नो, माय फोन इज पिंगिंग दिस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। सो हुण ये बंदे कौन हैं? हाँ जी, yeah. Yeah, उन्होंने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है, तो गुरु नहीं, उन्होंने एक्चुअली he served him water पहले, ते this is became before Guru Amardas became Guru दो, ते वो पानी उस वैष्णव संत ने पानी पी लेता उन्होंने हथों, तो फिर बाद में तेरा गुरु कौन है, तो गुरु तो मेरा कोई भी नहीं है, तो क्या कहते थे, मैं तो जितनी कमाई की थी सारी चली गई, निगोरिया के हाथ का पानी पी लेता अज मैं, वट हैव आई डन। तो उन्होंने रियलाइज होया उस वेले। सो ए बट उम्मीद ए इशू गुरु का सिर्फ स्पिरिचुअल रेगुलर लाइफ भी है। तुम रोज की जिंदगी जी नहीं सकते, किस तरह जियोगे विदाउट गाइडेंस? यू नो, किसी भी रूप की गाइडेंस हो, पर गाइडेंस चाहिए है ना, गाइडेंस हमेशा चाहिए है लाइफ में, किसी भी रूप में गाइडेंस हो, गाइडेंस चाहिए। कोई गाइडेंस करने वाला किसी होर रूप में है, कोई गाइडेंस करने वाला किसी होर रूप में है, पर स्पिरिचुअल रीम में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इत्थे तो बिल्कुल ही नहीं, इत्थे तो कहानी खत्म है जे नहीं तुसीं कीती ते। सो anybody any question though before I move a little bit more deeper into this issue though? Anybody has any questions even from the Zoom, the class chon? Yeah. As long as you're taking notes and nothing else, and that's important. But कई बारी ये फोन का चक्कर बड़ा होता है कि कई बारी बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं कीर्तन की क्लास लोगों ने देखा करदे आया, लोग फेसबुक ते चले जाते हैं, लोग किसी होर जगह चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता बंदा, वो नहीं मैं चाहता हो। 7, 8, 9 दे let's make a connection between the 3 अष्टपदीज दो here दो, डिस्कशन सेम रहेगी, बार बार यही समझाएंगे तुहानू कि that's why even last time I said that, I'm going to say it now, ਜਿਹੜੇ वर्ड आए ना अष्टपदी नंबर 7 ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ वर्ड अचरज आया वर्ड। सात जना की अचरज कथा, परमात्मा ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ हैरान कराने वाली कथा, अद्भुत कथा उन्होंने। तो अद्भुत इस वास्ते हैं कि इन्हां विच इतनी ताकत होंदी है कि जिहड़ा गिरिया तो गिरिया बंदा होवे ना, जिहड़ा जिन्हों कुछ ना आंदा होवे, वो संत बन सकता हो। श्लोक सस्की विच पंडितां ने क्वेश्चन पूछा, महाराज ये कदी हो सकता है इस तरह, नीवें तो नीवा बंदा उपरला चला जाए बड़ा, जिन्हों कुछ ना आंदा होवे वो अगे बैठ जाए। मैनू पूरा श्लोक याद नहीं है, श्लोक की बिगनिंग है मस्कंत भगनंत सैलंग वर्ड आए उत्थे, कहते ये तो गल ही छोड़ दियो,
ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤਿਓ ਪਾਇਆ ਤਾਕਰ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਸਕੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੱਛਰ ਨੂੰ। ਮੱਛਰ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਆਵਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜੇ, ਪਰ 2-3 ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੰਦੇ ਹਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਰਟੀ ਜੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਧਾਵਣਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੇ ਜੋ ਹੋਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਆਇਆ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਧ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। 8 ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਸ ਸਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 9th ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 9th ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤੇ 9th ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਯੂ ਨੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਇਨ ਮੋਰ ਡੈਪਥ, ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ, 7, 8, 9 ਦੀ। 7 ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਆ ਕੇ, which is the goal of every Sikh to have though. So if I open up the Ashtapadi though, let's read through few paragraphs and I'll give you the style ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ use ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ। ਵੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡ੍ਰੀਮ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Let's say you are somebody who gets in touch with these people though, and you're not seeking spiritual path hale, but you get in touch with people, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਧ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਮਤਲਬ what is ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ? ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ
ਉਹ ਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੋਣ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਨ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਉਜਲ ਮੁਖ ਮਤਲਬ, ਉਜਲ ਮੁਖ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਉਜਲ ਮੁਖ ਮਤਲਬ? ਉਜਲ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਮਤਲਬ what does mean? A sheer sense of what? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ and positivity, ਚੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕ sense of depression ਤੋਂ opposite, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਫਰੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਗੁੱਡ, ਵਾਓ ਐਸਾ। ਔਰ ਕਈ ਉਲਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠ, ਮਕਾਰ, ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਟੀ ਚੋਕਸ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਮਲ ਮਤਲਬ ਮੈਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ? ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਮਨੇ ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਆਇਨ ਵਰਡ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 100 ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਰੈਗੂਲਰ ਗਿਆਨ। 100 ਗਿਆਨ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? 100 ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਸੁੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਆਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਹਾਉ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਯੂ ਫੀਲ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ, ਯੂ ਫੀਲ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਟੂ ਯੋਰ ਗੁਰੂ, ਯੂ ਫੀਲ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਟੂ ਨਾਮ, you feel closeness to kirtan, you feel closeness to gurbani, you feel closeness to the warmth of gurbani। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ ਆਏ ਨੇ ਵਰਡ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨੂੰ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵੰਤ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ, ਅਗਲੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਧਨ 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 ਜਨੇ ਆਇਨ ਵਰਡ। ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨਸ ਹਨ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਖਾਲੀ 7, 8, 9 ਕਲੈਰਿਟੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ 23rd ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪ ਲਗਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਜਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਵੰਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਨ 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 ਜਨੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਜਗਤ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਮਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ।
परमात्मा के नाम वर्गा रतन परमात्मा नूं मिल जाता है। साथ के संग एक ऊपर जतन, एक ऊपर जतन मतलब साथ के संग एक ऊपर जतन मतलब अंगद, व्हाट डज इट मीन? डोंट से नो, जस्ट थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट से समथिंग। इट्स इजी टू जस्ट से नो। एक ऊपर जतन मतलब, हाँ जी, जोर पाए मतलब व्हाट डज इट मीन? टेक इट स्टेप फर्दर। एक ऊपर जतन मतलब ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਡਨਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਯਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। somehow now a bigger house or a lot more money, the attraction ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। It's not that that's not important, I'm not saying don't do that, but somehow that person feels कि no, this stuff is more, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक ऊपर जतन, साथ के संग एक ऊपर, साथ की महिमा, साथ की महिमा बढ़ने कौन प्राणी, कौन कर सकता है साधु की महिमा? साधु की महिमा कौन जान सकता है? ਜਿਹੜੇ जुड़े हुए हैं इन्होंने जुड़िया की महिमा कौन जान सकता है? इन्हों कौन बयान कर सकता है? नानक साथ की शोभा प्रभ माए समाणी, क्योंकि ये प्रभु दे विच समाए हुए हैं, ये परमात्मा नाल मिले हुए हैं, इस वास्ते इन्हां दी शोभा जिहड़ी है बयान नहीं की जा सकती। उसी तरह तुम देखोगे अगलियां विच अगले जड़ियां स्टैंजाज आए, साथ के संग गोचर मिले, साथ Can you hear me now, Bhavraj? Just raise your, or Virji, can you hear me now? No. We can hear you. Okay, good. Yeah.